Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമീൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയത്. അതിനകത്ത് അമോണോലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ അമീൻസ് ഫ്രം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമീൻസ് ഫ്രം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ്. അതിൽ തന്നെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് RX. then alkyl halide treating with NaN3 sodium acide, we will get alkyl acide, and that on catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation means reduction. That undergoes reduction to give primary amine RNH2. For example C2H5X, that is ethyl halide. That on treating with sodium N3 sodium acide, we will get ethyl acide, and that on catalytic hydrogenation we will get ethyl amine. And the importance of this particular reaction is that we will get a primary amine with the same number of carbon atoms as in the parent alkyl halide. Potassium acide KN3 can also be used to prepare the alkyl acids, and they can then reduce to primary amine by a variety of reductants including lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a reducing agent. അല്ലാതെ കാറ്റലറ്റിക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഈ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ പലേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലേഡിയം കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അവിടെ അഡീഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് H2-PD കാറ്റലറ്റിക് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പൊട്ടാസ്യം അസൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ കിട്ടണേ? ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ്. അവിടെ C6H5CH2Cl വന്ന കാരണമാണ് ബെൻസൈൽ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. ഈ CH2 ഇല്ലാതെ ക്ലോറിൻ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച് ടു റിംഗ് ആണെങ്കിൽ we have to call it as chlorobenzene, but here this compound is benzyl chloride. Okay, that on reacting with the potassium acide we will get benzyl acide. This upon reduction using a reducing agent lithium aluminum hydride, we will get primary amine, benzyl amine. Next method is same from this alkyl halide. Next method is Gabriel thalamide synthesis. For that we have to take a thalamide. This is the structure of the thalamide, and in presence of alcoholic KOH we will get potassium thalamide. We will get potassium thalamide. That on reaction with alkyl halide. ഇവിടെ alkyl halide ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും നേരം alkyl halide ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമീൻ ഫ്രം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണ്. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് വരുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് that K will be replaced by the R group. So that undergoes hydrolysis. In presence of H plus means acidic hydrolysis, we will get phthalic acid and primary amine. So primary amine is the compound we are preparing, primary amine. So as an example we are taking thalamide, KOH, thalamide, alcoholic KOH, we are getting potassium thalamide, and again in presence of alkyl halide, here we are taking ethyl iodide as the alkyl halide. So we will get N-ethyl thalamide. That undergoes hydrolysis in presence of H plus acid. We will get phthalic acid and ethylamine. So here this is the method to prepare ethylamine from alkyl halides. Next is from nitro compounds. Second method is from by using nitro compounds. We can see that all preparation are by using the same method, reduction. So reduction here also we are using certain catalytic hydrogenation
and the reducing agent. RnO2 on catalytic hydrogenation, or by using reducing agent we will get RNH2, that is the primary amine. Okay, for example, nitromethane, 6 hydrogen, H2PD or H2PT or LiAlH4, Al capital എഴുതണേ, അലുമിനിയത്തിൻ്റെ A capital എഴുതണം. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ Fe, HCl, SN bar HCl അതൊക്കെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആണ് കേട്ടോ. H2 bar PD or H2 bar PT, റാനി നിക്കൽ, ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ത് കാറ്റലിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ്റെ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ മീത്തൈലാമീൻ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. Para-nitrotoluene on reduction with the SN bar HCl we will get para-toluidine. Next is preparation from nitriles and isonitriles, that is again a reduction process. Nitrile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CN, isonitrile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NC, അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. നമ്മളിവിടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ സയനൈഡ് എന്നല്ല പറയുക, നൈട്രൈൽ എന്നാണ് പറയുക CN. isonitrile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NC. ഓക്കെ, so RCN upon reduction with the aluminium hydride or H2 Rani nickel we will get RCH2 NH2 primary amine. As an example, study this one, and this is an example for the aromatic nitrile, benzonitrile. Here para benzonitrile, on undergoing reduction we will get CH2 NH2. ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവും. ഈ കാർബണിലും 2 ഹൈഡ്രജൻ കൊടുത്തു, നൈട്രജനിലും 2 ഹൈഡ്രജൻ കൊടുത്തു. ഹൈഡ്രജൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഓർ ഡബിൾ ബോണ്ട്, അഡീഷൻ റിയാക്ഷനാണത്, അതാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രത്യേകത ഇവിടെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് പറയുന്നതാണ് മെൻഡിയസ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോഡിയം ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനെ പറയുന്നത്, ഈ സാധനത്തിനെ പറയുന്നതാണ് മെൻഡിയസ് റിയാക്ഷൻ. ഇനി ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രൈമറി അമീൻ ഹാവിങ് 1 കാർബൺ മോർ ദാൻ ദ പാരൻറ്റ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ RX ആൽക്കഹോളിക് KCN, RCN കിട്ടി. ഇത് നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ തൊട്ട് RCN ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽക്കഹോളിക് KCN വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് RCN കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഈ റിഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈമറി അമീൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നമ്പർ നോക്കി നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഈത്തൈൽ അമീനാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു CH3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മീത്തൈലായിരുന്നു. ഒരു കാർബൺ കൂടുതലുള്ള അമീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി അടുത്തത് നോക്ക്, CH3 CH2 Cl, ആൽക്കഹോളിക് KCN, CH3 CH2 CN കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ CN മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചത് കേട്ടോ. ഈ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിൽ നിന്നാണ് CN വരണേന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് പറയണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്ക്, 1 2 3 കാർബൺ ആറ്റം, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 1 2 കാർബൺ ആറ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ കൂടുതലുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഏതെങ്കിലും 2 പഠിച്ചാൽ മതി. റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐസോനൈട്രൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് പറഞ്ഞു NC ആണ് ഐസോനൈട്രൈൽ. റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്, കാറ്റലിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ, സെക്കൻഡറി അമീൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Nലും ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തു, Cയിലും ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ NHCH3. മീത്തൈൽ ഐസോസയനൈഡ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വെച്ച് റിഡക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ CH3 NHCH3. അപ്പോൾ the product is entirely different from that which we obtained from the reaction with the CN groups, RCN. Here we are getting CH3 NHCH3, that is dimethylamine. Next is from amides, that is again reduction. So up to this we have studied the preparation from alkyl halides, then from nitro compounds, then from nitriles and isonitriles, then from amides. So the fourth one, D, is the amide. CONH2 is the functional group for amide,
RCONH2 that undergoes reduction. Again this is Na bar alcohol with the aluminum hydride. We are getting primary amine. Two more examples are there. RCONH2 example, you can study this. CH3CONH2, 4 hydrogen, sodium alcohol with aluminum hydride. We are getting CH3CH2NH2. Okay. The next is secondary amine preparation, tertiary amine preparation. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി അമീൻ, സെക്കൻഡറി അമീൻ, ടെർഷ്യറി അമീൻ അമൈഡിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമമൈഡ് റിയാക്ഷൻ. ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമമൈഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡാണ്. Br2KOH 70 ഡിഗ്രിയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് പ്രൈമറി അമീൻ. ആസ് എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദിസ് വൺ, അസെറ്റമൈഡ്. നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരും കൂടെ ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കണേ. ദിസ് ഇസ് അസെറ്റമൈഡ്, ദിസ് ഇസ് ബെൻസമൈഡ്. അമൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വേറൊരു ചാപ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ, പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോളൂ. ഇതാണ് അമൈഡ്സ്, CONH2. ഇതിൻ്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഹോഫ്മാൻസ് ബ്രോമമൈഡ് റിയാക്ഷൻ. 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് KOH ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്തത് ഫ്രം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ്. അതിന് പേര് സ്മിത്ത് റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ്. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എടുത്ത് ഹൈഡ്രോസോയിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഹൈഡ്രോസോയിക് ആസിഡ്. ഇത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ, അത് H+ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഐസോസൈനേറ്റ് കിട്ടും. NCO, ഓയും കൂടി വെച്ചുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 എന്നുള്ള പേരും വന്നു. മറ്റേത് നൈട്രൈലായിരുന്നു, അത് NC പറയുമ്പോൾ ഐസോസൈനേറ്റ് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി അമീൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡേർഡ് പ്രൈമറി അമീൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. ഈ ഹൈഡ്രോസോയിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിനെയും നമ്മൾ സ്മിത്ത് റിയാക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. Reactions forms an example for a group of reactions collectively called a Smith reaction involving the reaction of hydrozoic acid or an alkyl acid with a carboxylic acid carbonyl compound, alkene or alcohol. Okay, thank you. അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ. നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഇടാം.